여러분 안녕하십니까. 친해영 TV입니다. 사피엔스 직독직해 오늘 454강입니다. 첫 문장입니다. Your father has had enough. Your father has had enough 이렇게 되어 있는데요. Your father, 너의 아버지는, 대금융업자인 너의 아버지는 has had enough. 이것은 enough는 충분했다, 거기까지 충분하다라고 하는 얘기는 내가 참을 만큼 참았다 이런 뜻입니다. 이제 충분했어. 그 얘기는 이제는 다른 행동을 해도 돼. 참을 만큼 참았어. 질렸어. 이렇게까지 이 뜻이 발전되었다고 생각하시면 됩니다. has had, 이거는 완료죠. 완료. 가졌다, 충분한 만큼 가졌다, 충분한 만큼 시간을 가졌고, 충분한 만큼 참았고, 충분한 만큼 할 만큼 했다 이런 뜻입니다. Your father has had enough. Your father has had enough. 네, 더 이상 참을 수 없었다 이렇게 번역하면 됩니다. He pays the ransom for his beloved son, but swears never to do business in Spain again. He, 그는, 그의 아버지죠. pays, 지불한다. The ransom은 자주 쓰이는 단어는 아니지만 몸값입니다. 몸값을 지불한다. 몸값을 지불한다. For his, 그의 beloved son. beloved는 사랑하는 이런 뜻이죠. 그의 사랑하는 아들의 몸값입니다. For his beloved son, 그의 사랑하는 아들의 몸값을 지불한다. But, 그러나 swears, 맹세한다. 맹세한다. Never to, 뭐뭐하지, 결코 뭐뭐하지 않기로, do business, 하지 않기로 맹세한다. 사업하지 않기로. In Spain again, 스페인에서 결코 다시는 사업을 하지 않기로 맹세를 합니다. He pays the ransom for his beloved son, but swears never to do business in Spain again. 그 뒤에 나오는 결과는 뻔하죠. 이런 분위기가 되면 비즈니스 하는 사람들한테. He closes his Madrid branch and relocates your brother to Rotterdam. 네, he, 아버지죠. 그는 closes, 폐쇄했다. His Madrid branch, 그의 마드리드에 있는 지점을. 그리고 relocate는 재배치한 거죠. relocate니까 locate가 위치를 정하다, 재배치했다. Your brother, 내 동생을 어디에? 로터담에. 로터담이 뭐예요? 로테르담입니다. 우리나라 말로는 로테르담으로 재배치했습니다. He closes his Madrid branch and relocates your brother to Rotterdam. Two branches in Holland now look like a really good idea. Two branches in Holland, 두 개의 지점. In Holland, 네덜란드에. 네덜란드에 두 개의 지점
두는 것이죠. 지금 look like 뭐뭐처럼 보입니다. look like a really good idea 하나의 진짜 좋은 아이디어로 보입니다. Two branches in Holland now look like a really good idea. He hears that even Spanish capitalists are smuggling their fortunes out of their country. He 그의 아버지죠. Hears 그는 들었습니다. 블라블라를 그는 블라블라라고 하는 소식을 들은 거죠. Even Spanish capitalist 조차도 스페인의 자본가들조차도 smuggling 진행형이죠. smug는 밀수하다, 밀반출하다, 밀반출하고 있어요. Their fortunes 그들의 재산을 밖으로 꺼내서 그들 나라 스페인이죠. 스페인 나라 밖으로 꺼내서 밀반출하고 있어요. 이런 얘기. 스페인 자국의 자본가들조차도 이민 다른 나라로 가서 사업을 펼치려고 자본을 뺀다. 이런 뜻입니다. He hears that even Spanish capitalists are smuggling their fortunes out of their country. 스페인으로서는 심각한 문제가 발생한 거죠. 그 원인은 왕이 약속을 지키지 않고 돈을 상환하지 않고 돈을 꾸어준 사람을 던전 지하 감옥에 집어넣고 너 평생 거기서 죽을 때까지 두겠다라고 엄포를 놓은 소문이 돌았던 것입니다. They, too, realize that if they want to keep their money and use it to gain more wealth, they are better off investing it where the rule of law prevails and where private property is respected in the Netherlands, for example. they는 스페인의 자본가들이겠죠. 문맥상. to 역시 realize 깨달았습니다. 그들 역시 알아챈 겁니다. 무엇을? that 블라블라. 그러면 블라블라를 번역하면 되겠죠. 만약 if they 만약 그들이 자본가들이 want to keep 지키기를 원한다면 무엇을? 그들의 돈을 지키기를 원한다면 그리고 want to use 그것을 사용하기를 원한다면 to gain more wealth 더 많은 부를 획득하는데 그것을 사용하기를 원한다면 여기까지 그들은 그 자본가 스페인의 자본가들은 입니다. better 더 좋습니다. 투자하는 것이 그것을 투자하는 것이 더 좋습니다. 그래서 be better off는 뭐뭐를 하는 것이 더 나은 상황에 있다. 더 나은 선택 상황이다. 이렇게까지 발전이 됐습니다. 어디로부터 떨어져 나와서 더 좋은 상황에 있다 이런 얘기니까요. 투자하는 거예요. 그것을 where 이러이러한 장소에다가 그러니까 where는 또 블라블라죠. the rule where 장소 the rule of laws 뭐예요? 법치주의가 the rule of law 법치주의가 prevail 널리 퍼진 확립된 법치주의가 확립되고 된 곳 그리고 또 블라블라 where가 나왔네요. 그리고 또 어떤 곳인고 하니 private property 개인의 재산이 is respected in 존중되는
존중되는 is respected in Netherlands. 네덜란드에 개인의 재산이 존중되는 네덜란드에다가 투자하는 것이 더 나은 상황이다. 예를 들면 이렇게 됐죠? They, too, realize that if they want to keep their money and use it to gain more wealth, they are better off investing it where the rule of law prevails and where private property is respected in the Netherlands, for example. 단어 좀 보겠습니다. have, had enough는 더 이상 참을 수 없다, 진리다 이런 뜻의 관용 어구입니다. have, had enough. 네. I've had enough of this nonsense. nonsense는 뭐예요? 센스가 없는 거니까 조리에 맞지 않는 그런 얘기죠. 그래서 이런 말도 안 되는 상황에 질렸다 이런 얘기입니다. have had enough. ransom 몸값입니다. 몸값 ransom 뭔가 좀 그런 분위기가 나나요? ransom 몸값. 네. 자, the kidnappers. kidnap 납치범입니다. 납치범 안 좋은 거죠. demanded 요구했다. ransom of $1 million 100만 달러로 요구한 겁니다. 몸값을. swear never to 결코 하지 않으리라 맹세하다. he swore never to lie again 절대로 거짓말을 하지 않겠다고 맹세했다 이런 뜻이죠. small 그는 밀반출하다, 밀수하다. 그래서 they tried to smuggle gold across the border. across the border는 경계선이죠. 경계선 어떤 경계선? 국경이 경계선이겠죠. 이런 때는. 그래서 국경을 넘어서 금을 밀반출하려고 시도했다. fortune 재산 부입니다. He made a fortune 돈을 벌었다 이런 뜻입니다. made a fortune in the stock market 주식 시장에서 돈을 벌었다. be better off는 더 나은 상황에 있다, 더 나은 선택을 하다. be better off가 어디로 떨어져 나가서 좋아진다 라고 할 때도 씁니다. You'd be better off investing in real estate. real estate는 부동산입니다. 너는 부동산에다가 투자하는 것이 더 나을 거야 이런 뜻입니다. prevail은 널리 퍼지다, 확립하다. Justice will prevail in the end. 그럼 뭐예요? 정의는 널리 퍼질 것이다. 결국은 정의가 승리할 것이다 라고 확대 번역할 수 있습니다. 자, 번역은 여러분께서 참고하시고 다음 보시도록 하겠습니다. In such ways did the King of Spain squander the trust of investors at the same time that Dutch merchants gained their confidence. 네. In such way, 그러한 방법으로 이런 뜻이죠. 그러한 방법으로 이 말이 강조 비슷하게 앞으로 나오니까 도치가 일단 됐어요. did 이렇게 이게 주어입니다. did 도치 됐고 동사가 the king of Spain 스페인의 왕은 squander는 무엇을
허비하다, 낭비하다, 잃다 이런 뜻입니다. 이러한 방법으로 스페인의 왕은 허비했습니다. 뭐를? The trust를, 신용을 잃었습니다. 이렇게 해서 이런 뜻입니다. 이렇게 해서 신용을 잃었습니다. 누구에게? Of investors 뭐예요? investor 투자자들의 신용을 잃었고 at the same time 동시에 그때 at the same time 그때 그 동시에 어떻게 됐나요? at the same time that 할 때 that 블라블라 블라블라 Dutch 네덜란드 머천트들이 네덜란드의 상인들이 얻었다 gained 그렇죠? their confidence 그들의 confidence는 자신감 뭐 이런 것도 있죠. 자신, 확신. 그렇지만 신용이란 뜻도 있습니다. 이 신용, confidence, 신용. 그들의 신용을 얻는 때에 얻을 때 스페인 왕은 잃었다. 그러니까 스페인은 몰락하고 더치, 네덜란드는 부흥하게 되는 과정을 결과론적으로 설명을 하고 있는 겁니다. In such ways did the King of Spain squander the trust of investors at the same time that Dutch merchants gained their confidence. And it was the Dutch merchants, not the Dutch state, who built the Dutch Empire. 네, 중요한 얘기가 나왔네요. And 그리고 it was the Dutch merchant. 그것은 였습니다. 뭐였냐? 네덜란드의 상인이었습니다. not 이거는 was not이죠. 아니고 뭐가 아니고 Dutch state 네덜란드 국가가 아니고 그런데 it는 가주어 그럼 이렇게 되고 who 이렇게 되죠. 강조용법일 것 같습니다. 강조용법. 그래서 it who, it that 강조용법입니다. 사람인 경우는 who를 쓰죠. 강조하기 위해서 build 건축한 것. The Dutch Empire 네덜란드 제국 국가를 네덜란드 제국을 건설한 것은 누구요? 더치의 상인이었습니다. 더치의 국가가 아니고 이렇게 됐습니다. 상인의 역할이 컸다 이런 걸 강조해서 지금 얘기하고 있는 겁니다. And it was the Dutch merchants, not the Dutch state, who built the Dutch Empire. 다음입니다. The King of Spain kept on trying to finance and maintain his conquests by raising unpopular taxes from a disgruntled populace. 자, 그런데 스페인은 The King of Spain, 스페인의 왕은 kept on trying, 계속 시도했다, 자금을 모으고 유지하는 것을. 자금을 모으고 finance 자금을 모으다 maintain 유지하다 그렇죠? keep on ing는 뭐뭐를 계속하다 try to는 시도하다 됐죠? 그의 conquest 정복을 위한 그의 정복을 유지하고 자금을 모집하는 거죠. 정복하기 위한 자금을 그 다음에 by raising raise는 돈을 모으는 겁니다. 그래서 raise tax 그럼 세금을 걷는 거예요. 그래서 by raising unpopular taxes 인기 없는 세금을 부과해서 이렇게 되면 raise
올린다. 세금을 부과함으로써. 그 다음에 from a disgruntled populace. from 로부터 disgrunt는 disgrunt 이것은 내뱉듯이 말하다. 그래서 이게 불만을 품은 국민들 이런 뜻입니다. 그래서 populace, populace는 일반 대중, popular 여기서 나온 말입니다. 일반 대중 국민. 그래서 불만을 품은 일반 대중 국민으로부터 이렇게 됐는데 사실은 요 disgrunt나 populace나 잘 안 쓰는 말이죠. 그래서 이렇게 파란 색깔로 해보겠습니다. 스페인 왕은 고집하고 있는 거죠. The king of Spain kept on trying to finance and maintain his conquests by raising unpopular taxes from a disgruntled populace. 다음입니다. The Dutch merchants financed conquest by getting loans, and increasingly also by selling shares in their companies that entitled their holders to receive a portion of the company's profits. 네, 조금 올리고요. The Dutch merchant, 네덜란드의 상인들은 the Dutch merchant는 financed, 자금을 댔다. financed, 뭐요? conquest, 정복 자금을 댄 거죠. 뭐 getting loans, loan은 뭐예요? 대출을 받다. 그렇죠? 네덜란드 상인들은 대출을 받다. get loans, 대출을 받음에 의해서 정복 자금을 댔고, 그리고 increasingly, 점점 더 또한 팔았다. shares는 뭘 나누어서 파는 거죠. 그래서 이것은 자신의 목이란 뜻, 자신의 목을 팔았다. 자신의 목을 팔매에 의해서, 그러면 주식으로 치면 배당금 이렇게 된 겁니다. in their company, 그들 회사로부터, 그들의 회사에서 뭘 파는 거죠. 일부를 파는 겁니다. that, 그러면 블라블라죠. entitled their holders, entitled their holders는 entitle은 권리를 부여해 주는 것입니다. 누구에게? to, 무엇을? 이렇게 그들의 주식 보유자들에게. 그럼 뭐예요? holders는 주주입니다. 주주. 그들의 주주에게, their holders, 그들의 주주들에게 받았어요. portion of company's profit. profit는 이익이죠. 이익. 그래서 회사의 이익의 portion, 일부를, portion of, 일부를 받을 권리를 가진 그 회사의 주주를 확보했다. 함에 의해서 자금을 조달했다. 이런 뜻입니다. 네덜란드의 상인들은 정복의 자금을 댔습니다. 뭐를? 대출을 더 받고, 그리고 점점 더 그들의 그 지분을, 주식을 매각한 겁니다. 팔아서 그 회사의 주식을 매각해서. 그런데 그것은 그들에게, 주주에게 부여한 겁니다. 무엇을? 회사의 이익을 일부를 주겠다고. 이게 주주죠. 주주. 회사 이익의 일부를, 그건 뭐죠? 배당금이죠. 배당금을 주겠다고 해서 주주를 확보해서, 그렇게 해서 상장이 되면
그 돈이 나오죠. 그 돈을 정복대금으로 댔다 이런 뜻입니다. 스페인의 세금으로 된 거와는 전혀 다른 거죠. 들어보시겠습니다. 지금 인터넷이 조금 안 돼서 잘 원활하지 않네요. 다음 먼저 들어보시겠습니다. Cautious investors who would never have given their money to the King of Spain, and who would have thought twice before extending credit to the Dutch government. Happily invested fortunes in the Dutch joint stock companies that were the mainstay of the new empire. 네. 자, cautious는 조심스러운 이런 뜻입니다. 조심스러운 투자자들. 투자자들은 이익이 나느냐 또 원금을 회수할 수 있느냐 이게 가장 큰 관심사죠. 그때 그 조심스럽다 하는 것은 두 가지를 신경 쓴다는 뜻입니다. 자, who 어떤 사람들인가 하니까 뒤에서 블라블라블라 한 조심스러운 투자자들이죠. 자, would never have given 결코 주지 않았을 결코 주지 않았을 would never have given their money 그들의 돈을 누구에게? 스페인의 왕에게는 전혀 주지 않았을 조심스러운 투자자들이죠. 그리고 또 어떤 투자자들이냐? would have thought 생각했습니다. would have 생각했을 어떤 두 번 twice before 전에 뭐 전에 뭐 전에라는 말이 나오겠죠? before 파란 색깔로 한번 칠해볼까요? extending 뻗치기 전에 더 넓히기 전에 credit 신용을 어디에? Dutch government 네덜란드 정부에 신용을 뻗친다 그러면 신용을 제공하기 전에 두 번 생각했을 것이다. 그런데 happy 기꺼이 기꺼이 기쁘게도 기꺼이 투자했다. invested 그렇게 두 번 생각했는데 투자한 겁니다. 큰 재산을 fortune 어디에다가? in Dutch joint stock company 뭐예요? 네덜란드의 주식회사에 기꺼이 자금을 큰 재산을 투자한 겁니다. 투자했다. 그런데 거기는 블라블라 어떤 곳인고 하니 블라블라에서 설명을 했습니다. were mainstay였다. mainstay는 뭐라 할까요? 큰 돛대의 버팀줄이라고 하는데 대들보 의지처 의지처 그래서 주축이라고 번역하면 될 것 같습니다. 주축 main이니까 주축 the mainstay였다. 뭐가 컴퍼니가 of the new empire 는 네덜란드죠. 네덜란드 새로운 제국의 주축이었던 네덜란드 주식회사에 그들의 재산을 기꺼이 투자했다. happily 행복하게 기꺼이 투자했다. 두 번 생각해서 신용을 늘렸고 스페인 왕에게는 그들의 돈을 결코 주지 않았던 신중한 인베스터들이
기꺼이 투자했다. 이게 동사죠. 예. Cautious investors who would never have given their money to the King of Spain, and who would have thought twice before extending credit to the Dutch government, happily invested fortunes in the Dutch joint stock companies that were the mainstay of the new empire. 자, 그러면 단어 좀 보겠습니다. squander, 낭비하다, 허비하다. 그 다음 confidence는 이 뜻이 많아요. 자, 자신, 확신 이런 것도 있지만 신용, 신뢰도 있습니다. confidence. 예. 자신에 대한 믿음도 있지만 남에 대한 신용이나 신뢰도 있어요. 그렇게 생각하면 되죠. 자신에 대한, 남에 대한. 네. 그 다음에 gain confidence는 신뢰를 얻다. 그래서 그 다음에 it was who는 강조용법이라고 그랬죠. 그래서 사람인 경우에는 who를 써서 한 것은 바로 이것을 강조하는 겁니다. 이렇게 요것. 그 다음 disgruntled populace는 불만을 품은 국민. 예. disgrunt 라고 하는 것은 내뱉듯이 말하다 라는 뜻이니까 막 이런저런 말을 내뱉듯이 말하는 그런 국민 이런 뜻입니다. disgruntled L이 들어갔죠? gruntled 형용사로 만드는 겁니다. populace는 대중, 민중, 서민. 예. 그 다음 share는 뜻이 많아요. 그래서 배당이나 목도 있고 미국에서는 주식도 있습니다. 주식. 예. 예. 미국에서는 스탁이라고 하지만 영국에서는 주식을 share라고도 합니다. 이 책이 영국 영어로 쓰여진 책이죠. 네. 그 다음 entitle A to B는 A에게 B의 권리를 부여하다. 아까 보셨죠? 네. 받을 권리를 준 겁니다. 그 주식이라고 하는 것이 뭐죠? 시세 차익도 있지만 배당금을 받을 목적으로 하는 것이 주식이죠. 그래서 투기가 아니라 투자죠. 투기를 목적으로 하는 것은 거기서 기는 기회를 본다는 건데 그게 시세 차익을 목적으로 하는 투자고 투자는 그와 반면에 주식 배당금을 목적으로 하는 것이 투자입니다. 요즘은 대부분 투기를 하지만 투기를 너무 심하게 하면 잘못 예측하면 어려운 일을 당할 수도 있죠. 그래서 우리는 다양한 곳에 결안을 담는다라는 격언으로 아시다시피 포트폴리오를 하죠. 안정된 주식의 몇 프로, 그 다음에 아주 뭐랄까 벤처라고 할까, 아주 모험하는 주식의 몇 프로, 그 다음 좀 중간적인 거 몇 프로, 이렇게 공격적인 투자와 안정적인 투자에 나누어서 견안을 한 바구니에 담지 않는다라는 이론을 주식에서 이렇게 주식에서 적용하고 있지요. 예, 여러분 잘 아시듯이. 네. 그다음 a portion of는 일부입니다. 일부 portion. 예, 일부 알아두면 좋죠. a portion of 뭐 하면 뭐의 일부. 예, 그다음 mainstay는 항해할 때 의짐을 대들보인데 우리는 이걸 주축이라고 번역을 했었습니다. 주축. 이렇게 해서 오늘 454번째 사피엔스 시간 마치겠습니다. 여러분 혹시 안 하셨으면 구독, 좋아요 그리고 가끔 댓글도 주시면 저에게 큰 힘이 되겠습니다. 여러분 고맙습니다.